न च भूमि भौमो न चेद्योतम् Shivananda Shivam Shivam Chidananda Rupam Shivam Shivam Chidananda Rupam Shivam Shivam Naja prana santo navai panchuvayu navasapatu dhatu navapancho kosha navapranipadu najapastu vayu Chidananda Rupa Shivam Shivam Chidananda Rupa Shivam Shivam Chidananda Rupa Shivam Shivam Name Vishurago Name Logo Vadanayiva Menayiva Matsariyavada Nadarmo Nacharto Nakamo Namoksho Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyang na papan na sukhang na dukhang na mantra na tirtha na veda na janya ambojanang naiva bojang na bhakta Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivam Namitu Nasanka Namijati Veda Pita Naiva Menaiva Mata Majan Nabandhu Namidran Guru Vashishvama Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikaro Nirakaro Rupam Vibhutya Cha Sarva Indriyanam Nacha
Padamaiva Mukti Nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivo, Shivo, এখন বেদমন্ত্র পাঠ করুন, সবাই পার্টিসিপেট করুন। Om Bhagme Manasi Pratishtita Manaha Me Vachi Pratishtita Om Bhagme Manasi Pratishtita Abhi Abhi Medhi Vedasyamaninkaha Shrutam Me Ma Prapatiha Anino diteno ahoratra sandadami Pitang Bodhiswami, Satyang Bodhiswami, Tatman Abatu, Tatvakaram Abatu, Abutu Mam, Abutu Bakaram, Abutu Bakaram. Shanti, Shanti, Shanti. Om Om Apayantu Mama Gami Bhakranah Choshu Putramakaha Balamidhyani Cha Sarvani Sarvyam Brahma Upanishadam Sarvam Maham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro Anirakaranamastu Anirakaranamastu
कर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मस्ते सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु। वीर्यं करवावहै सह वीर्यवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषावहै शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शं मित्रः शं वरुणः शं नो भवति अर्यमः। ओम शं नो इन्द्रः बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ब्रह्मणे नमः देवाय नमो प्रत्यक्षं ब्रह्मसि स्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम भद्रं कर्णे भीषणां देवा
भद्रं पश्येमाक्षवीययोत्राः हिरयाङ्गैः असीमदेवहीताङ्गायतायो शांति 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 আমরা এখন আলোচনায় প্রবেশ করব। আচ্ছা, একজন শঙ্কর বোস আপনি হাত তুলেছেন কেন? Is there any reason or else you remove the hand? আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 974। আজ 2025 সালের এপ্রিল মাসের 13 তারিখ রবিবার। আজকে আলোচনাটি ডিজিটাল মোডে 265তম 265th ডিজিটাল সানডে টক। আজকের আলোচনার পর্ব প্রসঙ্গ দিব্য প্রকৃতি, দি ডিভাইন নেচার। বেশি এই দিব্য প্রকৃতির কথা আমাদের ঋগ্বেদের ঋষি থেকে শুরু করে একেবারেই আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যার শেষতম যে অংশগুলি আছে এখন পর্যন্ত সর্বত্রই আছে দিব্য প্রকৃতির অর্জন সূচনা এটি সর্বত্রই আছে। ঋষি বলছেন রাহা শচু প্রত্যাহা উশোষু না কেতুঃ असिन्वाहा ते वट्टु कामः इन्द्रो होतिः अस्मेव विद्वाः दिवोऽयः सृजन् तपिस्तेन हि चोषा দৈর্ঘ্যমিত্রার। অসীম জীবনের মাধ্যমে বিকশিত হচ্ছে সেই তিনি অনন্ত অসীম, তিনি নিজেই জীবনের মধ্য দিয়ে জগতের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছে, সদাই বিকশিত হচ্ছে। তাই যে জীবন এটি দেবতার দেওয়া জীবন, এই জীবনে একটি ব্রত আছে। ঋষি বললেন তোমার এই জীবনে একটি ব্রত আছে, ব্রত পালন করো। এই অসীমের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক, তোমার যে অসীম অনন্তের সঙ্গে সম্পর্ক, সেটিকে তুমি দৃঢ় করো। আর সেই সম্পর্কের যে তাৎপর্য, সেই তাৎপর্যকে তুমি বুঝে নাও। দেবতার দেওয়া এই জীবন ব্রত হোক মুহূর্ত জগৎ পথে এখন হোক এই অন্তর মাঝে ফুটে ওঠা আলোর বিকাশ হয়েছে। জীবন মাঝে ভাগবতী ভাব সঞ্চার যতটুকু শত বিকাশ করবে, এই অনন্ত বিস্তার করবে। আসুক দেব বিকাশের ধারা ক্রমে ক্রমে। দেবতার প্রভাব হোক মুহূর্ত জীবনের পথ চলার নিত্য প্রয়াসে। এখনই আসুক ওই অসীমের ভাব বিকাশ জীবনের একান্ত প্রবাহে। আলোর প্রকাশ হোক জীবনের ভাবে কর্মে চিন্তার প্রয়াসে। অনন্ত আলোক উৎস হোক উন্মোচন এই জীবন পথের উত্তরণ কামনায়। যিনি উত্তরণ চেয়েছেন জীবন পথের, যিনি জীবন পথটি উত্তরণের জন্য ভেবেছেন, তিনি জীবনের জন্য কোনো তাৎপর্য নির্দিষ্ট করেছেন। ঋষি তার কথাই বলছেন সেই জীবন, যে জীবন কোনো তাৎপর্য মণ্ডিত হতে চেয়েছে, যে জীবন জগতের জন্য কোনো তাৎপর্য আসতে চেয়েছে। ভাগবত বলছেন সাহা এষ আদ্যাহ পুরুষো কল্পে কল্পে শ্রিয়ত্যাহ আত্মাহ আত্মানি আত্মানং সহ সংযচ্ছতি তপীচহ। ওই অনাদি অনন্ত প্রকাশ, ওই আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান
কল্পে কল্পে নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করেন লালন ও সংহারে। তিনি করে থাকেন এই লালন সৃষ্টির কর্তা, আধার ও সাধন, কর্ম এবং কর্মী রূপে নিজের বিশ্বের সৃষ্টি নিজেই করেন লালন, নিজেরই জীবন ধারায়, নিজেরই জীবন প্রকাশে, কর্মে, ধ্যানে বিরাজ করেন নিজেই। এই স্বল্প সময়ের মাঝে কালাতীত তিনি, কালস্রষ্টা তিনি, কাল নিয়ন্তা তিনি। ভগবান বলছেন এই যে পরমাত্মা, তিনি আত্মার কাছে নিজেই ধরা দিয়ে আছেন। পরমাত্মা আত্মা রূপে নিজেই অবস্থান করে আছেন, করছেন। পরমাত্মা তিনি আত্মা রূপে সর্বভূতে রয়েছেন। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি, রামায়ণ সর্বভূতানি যন্ত্র আরূঢ় মায়া। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শেষ দিকে এসে বললেন, একেবারেই শেষে, যে সর্বভূতের মধ্যে ঈশ্বর রূপে ভগবান স্বয়ং, তিনি তার ঈশ্বর রূপের রূপ মহিমা, রূপ গরিমাকে আড়াল করে তিনি আত্মা রূপে বিরাজ করছেন, অলক্ষ্যে, অদৃশ্যে, অদৃষ্টে। তিনি আত্মা রূপে আছেন, তাকে দেখা যায় না, জানা যায় না, বোঝা যায় না। তিনি সর্বত্র রয়েছেন, সর্বভূতে রয়েছেন, সর্বভূতে তিনি বিরাজমান। আমরা এখন যদি একটু ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকাই, বিশ্বের দিকে তাকাই, দেখব এখন যে সমস্ত সাইন্টিফিক গবেষণার যে সমস্ত দিকগুলো ক্রমে খুলছে, বিজ্ঞানের যে দিকগুলি এখন ক্রমে উন্মোচিত হচ্ছে গত 30 বছরের মধ্যে, যার ফলাফলগুলি এখন আসতে শুরু করেছে একটু একটু করে। তার মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন ভাবে আমাদের এই বিশ্ব সৃষ্টির মহিমা, পৃথিবীর এবং এই মহাবিশ্বের নানা কিছু নিয়ে নানা গবেষণা করছে। সমুদ্রের নিচে, সমুদ্রের মধ্যে, জলের গভীর জলের মধ্যে, মহাকাশে, মহাকাশের অভ্যন্তরে, ধরিত্রীর উপরে, মাটির মধ্যে, মাটির বিভিন্ন স্তরে আমাদের যে ফ্লোরা ফনা, যে সমস্ত বনানী রয়েছে, যে জীবকুল রয়েছে, যে জড় পদার্থগুলি রয়েছে, সবের মধ্যে নানা ধরনের গবেষণা এখন আসছে। সামগ্রিকভাবে বহু গবেষণাও আসছে, যেগুলি সামগ্রিকভাবে সবকিছু মিলে যারা বোঝবার চেষ্টা করছেন তারা, যেমন সূচনা করেছিলেন স্টিফেন হকিন্স থিওরি অফ এভরিথিং দিয়ে, সূচনা করেছিলেন রজার পেনরোজ, তিনিও ওই থিওরি অফ দ্য ইউনিভার্স, থিওরি অফ ম্যাথমেটিক্স কে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। এরকম ভাবে আছে, যেটি শ্রয়ডিঙ্গারের বিড়াল, শ্রয়ডিঙ্গার ক্যাট, যেটি একটা ফেমাস প্রবাবিলিস্টিক থিওরি ছিল, সেটাকে এখন তার থেকে সরে এসে ডিটারমিনিস্টিকের দিকে যাচ্ছে। শ্রয়ডিঙ্গারের ক্যাটটি ছিল এরকম যে একটা পাত্রের মধ্যে, একটা বক্সের মধ্যে, একটা বড় বাক্স বা মাঝারি বাক্স, তার মধ্যে একটা বিড়ালকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর দুরকম খাবার রয়েছে, বিষ মেশানো, একটা খেলেই মরে যাবে, আর একটা হচ্ছে তার বিষ ছাড়া একটা ভালো খাবার। ভালো খাবার খেলে ও বেশ হৃষ্টপুষ্ট হবে, বড় হবে, শক্তিমান হবে, আর বিষের খাবার খেলে মরবে। তো প্রবাবিলিটি কি? শ্রয়ডিঙ্গার বললেন প্রবাবিলিটি হচ্ছে 0.5, মানে ও বাঁচবে কি মরবে সেটা আধা আধা। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে না, ও যে বাঁচবে কি মরবে সেটা পরে, আগে হচ্ছে ওর মধ্যে কোনো চেতনা আছে কিনা। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বললেন, the result of his mathematical finding, তিনি বললেন সেখানে, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের এটি বিখ্যাত তত্ত্ব যে consciousness preludes the material formation and material dynamism. আমাদের যে জড় জগতের জীবনের যে জড় গতি বা জড় সঞ্চালন আছে, তার মূলে রয়েছে আমাদের চেতনা। চেতনাই সেটিকে ড্রাইভ করে, চেতনাই ওকে এগিয়ে নিয়ে যায়, পিছিয়ে নিয়ে আসে। চেতনার দ্বারাই সব নির্দিষ্ট হয়, চেতনাই সব নির্ধারণ করে। আর চেতনাই আসল, চেতনাই জড়ের বা জড়বস্তু। যেমন
জড়বস্তু যেমন তার পরিণতি নির্ধারণ করে, তেমনি চেতনা জীবনের পরিণতি নির্ধারণ করে। তাই কনসিয়াসনেস ইজ দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ ইট, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি ফ্যাক্টরস অফ কনসিয়াস। আমাদের যে চেতনা, তার চেতনার যে সমস্ত দিক রয়েছে, তার মধ্যে যে অঙ্গগুলি রয়েছে, অংশগুলি রয়েছে, সেগুলিকে আমাদের বুঝতে হবে। চেতনা বস্তুটি কি, সেটি কেমন। চেতনার নানা রকম সংজ্ঞা আছে। সাইকোলজিস্টরা চেতনাকে আমাদের যে মনের বিকার বা মনের যে ড্রাইভিং ফোর্স, তাকে কনসিয়াসনেস বলেই অনুমান করেই এগিয়ে আছে। চার্লস ডারউইন যখন এবং তারপরেই যখন লামার্ক ইত্যাদি এরা যখন থিওরি অফ এভলিউশন এবং এই যে কালেকটিভ থিওরি গুলিকে যখন দাঁড় করাচ্ছিলেন, বা থিওরি অফ কম্পিটিশন, সার্ভাইভাল ইত্যাদি, এগুলির মূলে এক ধরনের চেতনার সংজ্ঞা ছিল। এবং সেই চেতনার সংজ্ঞাটি যে তাদের মূলে ছিল, সেই চেতনার সংজ্ঞাটি হলো যে চেতনা ম্যাটারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, অর্থাৎ দ্য কনসিয়াসনেস which is connected with matter। যে চেতনাকে জড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সেটি চেতনা। যখন আমরা দেখলাম পার্টিকেল ফিজিক্সে, পার্টিকেল সায়েন্সে, যখন ম্যাসলেস পার্টিকেল আবির্ভূত হলো, সুনিতা উইলিয়াম যে আকাশে হাঁটলেন, মহাকাশে হাঁটলেন, সেটি কখন, কোথায়? ম্যাসলেস। তখন ওনার দেহের ওজন কিছু ছিল না, জিরো, হালকা। একটা বায়ুর কণা যেমন, তেমনি একটা জীবনের কণা, একটা জীবন। তার মধ্যে কোনো ভার নেই। ভার নেই কেন না, তার কেউ টানছে না। শি ওয়াজ আউট অফ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল পুল। গ্র্যাভিটেশনাল পুল না থাকলে তাকে ভার থাকে না, কিন্তু ভর থাকে একটা। ভর হচ্ছে তার কন্টেন্ট, মেটেরিয়াল কন্টেন্ট, ম্যাস। মেটেরিয়াল কন্টেন্টটি সেটি এফেক্ট করে তখন যখন কোনো ফোর্স ওর উপরে অ্যাপ্লাই করা। যদি কোনো ফোর্স ওর উপরে অ্যাপ্লাই না হয়, তাহলে মেটেরিয়াল কন্টেন্টটি এফেক্ট করবে না। হনুমানজি গেলেন বিশল্যকরণী আনতে, ও লক্ষণের জীবন বাঁচাতে হবে, রামচন্দ্রের আদেশ। শ্রীরামচন্দ্র তার গুরু, তার জন্য তিনি সবই করতে পারেন। হনুমানজি চলে গেলেন বিশল্যকরণী, যেখানে আছে হিমালয়ের যে প্রান্তে। সেখানে গিয়ে তিনি ওটিকে খুঁজে পেলেন না, বিকজ হি ওয়াজ নট আ পার্টিকুলার নলেজেবল পার্সন অ্যাবাউট দিস। কিন্তু উনি একটি জিনিস জানতেন, যে এই পর্বতের মধ্যেই সে আছে, লুকিয়ে আছে, ওকে বার করা যাচ্ছে না, ও লুকিয়ে আছে। তাই তিনি গুরুর সেবা করবার জন্য ওই মহাপর্বত ধরেই তিনি চলে আসতেন। পর্বত তিনি আকাশের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে আসতেন। আজকালকার দিনে যে জাম্বো জেট যেগুলো মেটেরিয়াল ক্যারি করে, যেগুলো ট্রান্সপোর্টিং জাম্বো জেট, সেগুলোর যে ওয়েট এবং তার মধ্যে যে প্রপেন্সিটি অফ দি স্পিড অ্যান্ড দি acceleration, the power of acceleration or the velocity, এগুলোকে ডিটারমিন করা হয় একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে। সেই ম্যাট্রিক্সটা সবসময় এমন থাকে যে দি রুট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কভার, যে পরিমাণ জায়গা রাস্তা পার হতে হবে। ধরুন বম্বে থেকে নিউ ইয়র্ক যেতে হবে, বম্বে থেকে নিউ ইয়র্কের যে সময় লাগবে, যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় যাওয়ার জন্য যে ফিউয়েল লাগবে তাতে হবে না। এমন ফিউয়েল দরকার যেটি যাওয়ার জন্য এবং ফিরে আসার জন্য, এবং কিছু এক্সট্রা। যাওয়া হবে, আসা হবে, তারপরেও প্রায় 15 to 20% of the remaining will be there in addition. অর্থাৎ in case any turbulence, in case of any casualty, in case of any problem, so that it can come back to the origin, or it can reach out to a safe point, and it can survive, and it can make the things within survive. এটি হচ্ছে রেশিও। এর নানা রকম ম্যাট্রিক্স আছে। তো হনুমানজি যখন আসলেন, তখন তো ওনার কাছে কোনো ফিউয়েল ছিল না, নো ফিউয়েল। কি ফিউয়েল আছে? কিছুই নেই। তিনি ওখান থেকে উড়ে গেছেন, কারণ তিনি পবন পুত্র, তাই তিনি, তার মধ্যে বায়ুর ধর্ম আছে, তিনি বায়ুর মতো উড়ে যেতে পারতেন। তিনি বায়ুর মতো উড়ে চলে গেলেন।
তিনি যখন আসছেন তখন তো তিনি একা আসছেন না, তার সঙ্গে আরেকজন আসছে, ওই পাহাড়টা আসছে। তা তিনি তো পবন পুত্র, বায়ুর মতো আসতে পারে, তাহলে সে কি করে আসবে, পাহাড়টা কি করে আসবে? তার জন্য তো যে বল দরকার, যে ফোর্স দরকার, তাকে ক্রিয়েট করতে হবে। ওনার যে গতি, সেই গতির দ্বারাই শুধু হবে না, তাহলে আরো কিছু একটা থার্ড ফ্যাক্টর, আরো একটা তৃতীয় জিনিস দরকার, যে তৃতীয় জিনিসটা থাকলে পরে উনি ওই পর্বতটাকে নিয়ে চলে আসতে, পাহাড়টাকে নিয়ে চলে আসতে পারে, তবে তো লক্ষণ বাঁচবে। তা না হলে লক্ষণ বাঁচবে না। আবার টাইম লিমিট আছে, এর মধ্যে যেতে হবে। এই টাইম লিমিটের মধ্যে না গেলে তো হবে না, তাহলে প্রাণটা বাঁচবে না। তাহলে কি হবে না, তাহলে এই তাকে ওই যে বস্তুটি তিনি নিয়ে আসছেন, সেই বস্তুটা তার মতো হতে হয়। অর্থাৎ তিনি যে বায়বীয় হয়ে গিয়েছেন, তার বস্তুটাও বায়বীয় হয়ে থাকবে। তাহলে তিনি যে মিডিয়াম দিয়ে আসছেন, যে বায়ুর মধ্য দিয়ে আসছেন, সেই বায়বীয়টা হবে তার ওই মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে। তাহলে এখন সাইন্টিফিক ক্যালকুলেশন যদি কেউ করতে চান, করে দেখ হনুমানজি কোন রাস্তা দিয়ে আসছে। যে রাস্তা দিয়ে গেলে যেখানে কোনো গ্র্যাভিটি নেই, তিনি গ্র্যাভিটিলেস, সাইন্টিফিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাবতে হলে the route he had traversed was a gravityless route. Gravityless route, or gravity did not have any impact on this entity or this combination of entities for some reason or the other. কি কারণে গ্র্যাভিটি ওখানে অ্যাক্ট করতে পারলো না, সেটা অ্যাড্রিয়ান অ্যাড্রিয়ান টেমার এবং তার টিম, তারা বললেন যে গ্র্যাভিটি কখনো মরে না, গ্র্যাভিটি সবসময় থাকে, গ্র্যাভিটি অলওয়েজ রিমেন্স অ্যান্ড গ্র্যাভিটি অলওয়েজ সারভাইভস। একটা শুধু বললেন, দুটো গ্র্যাভিটির জোনের মধ্যে একটা নোম্যান্স ল্যান্ড আছে, একটা 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 জায়গা আছে, মানে নোম্যান্স প্লেস, যেখানে গ্র্যাভিটি নেই, অর্থাৎ পৃথিবীর সীমা যেখানে পেরিয়ে গেল। তারপরে আমি ধরে নিচ্ছি পৃথিবীর পরে আর কেউ, ধরে নিচ্ছি মঙ্গল, তার একটা সীমা আসছে, গ্র্যাভিটেশনাল সীমা। কিন্তু ও আর এদের দুজনের মাঝখানে একটা রাস্তা রয়েছে, যে রাস্তার মধ্যে ওরও গ্র্যাভিটি নেই, এরও গ্র্যাভিটি। সেটা হলো মহাশূন্য, এটা হলো মহাশূন্যের পথ। তাহলে ধরে নিতে হবে হনুমানজির মধ্যে সেই ব্যালিস্টিক পাওয়ার ছিল, যে ব্যালিস্টিক পাওয়ার দিয়ে হি কুড রাইজ টু দ্যাট লেভেল অফ the super space, and he could traverse the entire distance through that super space and again come down on earth at that designated place, সেই নির্দিষ্ট জায়গায় যেখানে আসা দরকার সেখানেই উনি আসলেন, যেখানে আসলে পরে লক্ষণের জীবনটা বাঁচবে। সেই গুরুর সামনে তো তাকে নিয়ে আসলেন, তার পাহাড়টাকে নিয়ে আসলেন, তখন উনি ল্যান্ড করলেন। তাহলে দি এন্টায়ার প্লেস এখানে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ডেভিড বম ব্যাখ্যা করলেন সাইন্টিফিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, অন্য কনটেক্সট। তিনি বললেন, the observer, the observed object, and the observing medium, these three should be in the same condition of mathematical description. আমাদের যে অঙ্কের বর্ণনা, সেই অঙ্কের বর্ণনায় এই তিনটের পরিচয় একই হতে হবে। যখন এই তিনটের পরিচয় একই হবে, তখন আমরা দেখব সেটার মধ্যে একটা ইউনিফাইড রিলেশন তৈরি হয়েছে, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কে কে না, যে দেখছে সে, যাকে দেখছে সে, আর যে পথ দিয়ে দেখছে সে, এই তিনটে একই তার মধ্যে হতে হবে সামঞ্জস্য। ডেভিড বম বললেন, এই তিনটে যখন একই হবে তখন কি হবে? তখন ওর যে যে কার্ভগুলো ছিল, সেই কার্ভগুলো সব লিনিয়ার ম্যাট্রিক্সে চলে আসবে। অর্থাৎ ওর নানা রকম ভাবে ঘোরানো ঘোরানো সব কার্ভ ছিল, ওটা লিনিয়ার ম্যাট্রিক্সে চলে আসবে। লিনিয়ার ম্যাট্রিক্সে আসলে কি হবে না, অবজারভার অ্যান্ড দি অবজেক্ট, অর্থাৎ যাকে অবজারভার দেখছে, সেই অবজারভার যাকে দেখছে সে, আর যে মানে যে দেখছে আর যাকে দেখছে সে, এবং যে পথ দিয়ে দেখছে, সেই তিনটে একই রকম হয়ে গেছে। যদি এটার মধ্যে একটা ফ্রিকোয়েন্সি থাকে তাহলে একই ফ্রিকোয়েন্সি,
যদি এটার মধ্যে একটা এন্ট্রপি থাকে তাহলে একই কন্ডিশন অফ এন্ট্রপি, যদি এটার মধ্যে অন্যভাবে এনার্জি ডেসক্রিপশন থাকে তাহলে একই কন্ডিশন অফ এনার্জি ডেসক্রিপশন। এমন ভাবে তাদের মধ্যে একটা একই এই একত্ব সেখানে ফুটে উঠেছে। এই একত্ব যদি ফুটে উঠে থাকে তাহলে তার মধ্যে ওই একত্বের মধ্যে কি পাওয়া যাবে না, ওই তিনটে যখন একই হয়ে যাবে, একইভাবে প্রতিভাত হবে, তখন এই যে অবজারভার এবং দি অবজার্ভ, মানে যিনি দেখছেন আর যাকে দেখছেন, এই দেখাটা ঠিক ঠিক লিনিয়ার হয়ে যাবে, তখন ঠিক ঠিক হবে, সমান সমান হয়ে যাবে, ঠিক ঠিক হবে। অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, অভয়ম সত্য সন্তুষ্টি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দানং দমঃ চ যজ্ঞং স্বাধ্যায় তপঃ আর্জবম। পরে অর্জুনকে বললেন যে আমি তোমাকে আরো আছে মোট 26টা প্রপার্টি, 26টা অ্যাট্রিবিউট বললেন, 26টা গুণাবলী বলে বললেন লাস্টে, অর্জুন তোমায় আমি এত কিছু বললাম, তার মধ্যে সেরা গুণ হচ্ছে আর্জবম, সিম্পলিসিটি, ভেরি সিম্পল। সিম্পল টু হোয়াট? সিম্পল টু ইয়োর অবজেক্ট, সিম্পল টু অবজেক্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন সোজা দৌড়। সোজা দৌড় কি? সোজা দৌড়। সোজা দৌড় কোথায়? না যেখানে যেতে হবে সোজা চলে যাবে, আর কোনো এদিক ওদিক নেই, সোজা সেখানে চলে যাবে। কোথায় যাবে? যে যেতে চায়, যে ভগবানকে পেতে চায়, তাকে ভগবানের কাছে সোজা দৌড় দিতে হবে, অর্থাৎ সোজা চলে যেতে হবে। মানে এটা বোঝাতে চাইলেন, ডোন্ট লুক অ্যাট এনিথিং এলস, অন্য কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ করলে হবে না, তুমি সোজা তার মধ্যে চলে যাও। তাহলে ডেভিড বম যেটা বলতে চেয়েছেন আর হনুমানজি যেটা করলেন, আর আমাদের এখন যে সাইন্টিফিক আই সেটা দিয়ে যদি দেখতে যাই, তাহলে আমরা দেখবো যে অবজারভার একজন ভক্ত ভগবানের ধ্যান সাধন করতে চান, যাকে অবজার্ভ করছেন দি অবজেক্ট, ধরে নিন তিনি আপনার ভগবান, তার পরিচয় আপনার কাছে কিছু কিছু আছে। বললেন অদ্বৈত বেদান্ত, একজন সাধু এক জায়গায় বিখ্যাত, একজন সাধু একটা বিখ্যাত পরিবেশে বলছিলেন তত্ত্বমসি হলো অদ্বৈত বেদান্তের তত্ত্ব। এটা আমাদের বেদ সম্মত নয়, উপনিষদ সম্মত নয়, কিন্তু বলছেন। যাই হোক, কথা কি হলো যে একটা আছে, তাকে অদ্বৈত বেদান্ত বলা হয়, একটা ভাবধারা। অদ্বৈত বেদান্তে কি আছে না, অদ্বৈত বেদান্তে কোনো তৎ এবং ত্বম এটা এসব কিছু নেই। অদ্বৈত বেদান্ত হচ্ছে নির্বিকার, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, ট্রান্সেন্ডেন্টাল। What is the form of God? Form of God is formless. হনুমানজি যখন মহাকাশ দিয়ে যাবেন তখন তিনি কে? তিনি কেউ নন। যখন তার সঙ্গে ওই পর্বতটা যাবে সে কে? সেও কেউ নয়। তাহলে তাদের মধ্যে কি আছে না, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ বললেন এক ধরনের পার্টিকেল হতে পারে যার মধ্যে ম্যাস নেই, শুধু এনার্জি আছে, বা কোনো একটা কন্ডিশন হতে পারে যে কোনো অবজেক্টের, যে কোনো ম্যাসলেস অবস্থায় থাকছে, অথচ তার কন্টেন্ট অফ দি ইনগ্রেডিয়েন্টস অফ ম্যাস আছে। অর্থটা কি? আপনার হাতে একটা বড় পাহাড় আছে, আপনি আকাশে উঠতে চাইছেন, প্রপেলেন্ট লাগবে যদি আপনাকে মহাকাশে যেতে হয়, পৃথিবীর সীমা পেরোতে হয়। কেন? না এস্কেপ ভেলোসিটি পেরোতে হবে। এস্কেপ ভেলোসিটি কি না, পৃথিবীর ওই শেষ সীমাটা পেরোবার জন্য যে পরিমাণ গতি আপনার দরকার, তা আপনাকে মিনিমাম কত গতিতে যেতে হবে? তো আপনাকে একসময় ধারণা ছিল সেকেন্ডে 7 মাইলস যেতে পারলে হয়ে যাবে, এখন দেখা যাচ্ছে না, তাতে হচ্ছে না, এটা ওটা করে আটকে দিচ্ছে। তাহলে কি হলো না, পার সেকেন্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড, যখন আপনি ওর কাছাকাছি চলে যাবেন তখন পার সেকেন্ড ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন্ড স্পিড, in numerical terms, speed you have to attain, the ballistic has to attain the speed, ওর ধাপে 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 5টা লেয়ারে, 5th লেয়ারে গিয়ে যখন ও পৃথিবীর সীমায় হিট করবে,
তখন তাকে সেকেন্ডে প্রায় 20 মাইলস যেতে হবে পার সেকেন্ড। এর মধ্যে 20 মাইল চলে গেল। এই পার সেকেন্ডে তাকে প্রায় 20 মাইলস যেতে হবে। তাই যদি যেতে পারে তাহলে ও নির্বিঘ্নে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে আমি সবার হৃদয়ে আছি অর্জুন, আমি ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে হি তিষ্ঠতি অর্জুন। হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে আছেন। তিনি কি না, তিনি পরমাত্মা। তিনি কিভাবে আছেন? আত্মার রূপে আছেন। ভগবান ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সহ এষ আদ্য পুরুষ কল্পে কল্পে শ্রিয়ঃ আত্মাহ আত্মনি আত্মান সংজ্ঞা যচ্ছতি পতিচঃ। পতিচঃ, তিনি জীবনের রাজা, তিনি জীবনের প্রতি, তিনি জীবনের রাষ্ট্রপতি, তিনি জীবনের রাজা। জীবন রাষ্ট্র যেটি তার তিনি রাষ্ট্রপতি, প্রেসিডেন্ট অফ ইউর লাইফ। হি ইজ দ্য কিং অফ ইউর লাইফ। হি ইজ দ্য কিং অফ দ্য লাইফ অফ দ্য অ্যাসপিরেন্ট। যিনি চাইছেন ভগবানকে, তিনি তার জীবনের রাজা। সেই রাজাকে তুমি খোঁজো। তুমি কোথায় খুঁজবে? বললেন না, তুমি হৃদদেশে খোঁজো, তোমার হৃদয়ের দেশের মধ্যে খোঁজো। হৃদদেশটা আবার কোথায়? না, তোমার হৃদয়ের মধ্যে আছে। কি আছে? গর্ত আছে, তোমার গুহা আছে। গুহার মধ্যে কি আছে? কোথায় গুহা পাবো? সায়েন্টিস্টরা বলছেন দ্যার ইজ নো হোল। কোথাও গুহা তো নেই। তা কি আছে? না, ওখানে ভালভ আছে। আচ্ছা, ভালভ আছে। আচ্ছা, একাধিক ভালভ আছে। একটা ভালভ ঢুকছে, একটা ভালভ দিয়ে বেরোচ্ছে, আবার ভেতরে ভেতরে বাদিক থেকে ডান দিকে যাওয়ার জন্য আবার দুখানা ভালভ আছে। মূল দুটো যে বড় ভালভ, সেই দুটো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তারপরে কি আছে? না, কিছু নেই। তার মধ্যে ব্লাড আছে, ট্রান্সমিশন হচ্ছে, সেলগুলো আছে। সেলগুলো কি হচ্ছে? না, ওগুলো ধরে আছে। যখন ইমপিওর ব্লাড পিওর ব্লাড হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে যখন ব্লাড পিওরিটি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, যখন ওর সঙ্গে এয়ারের কম্বিনেশন হয়ে গেল, তখন ও মিক্সিং হয়ে গেল, এবার ও বেরিয়ে যাবে, ও তো ভালো হবে। এবার ও ওই লাভ ডাব করতে করতে হার্ট বিটিং শুরু হয়ে গেল, সে জীবনের সঞ্চালন শুরু হয়ে গেল, ও চলে যাবে। তাহলে ওর মধ্যে গর্ত কোথায় আছে? ওয়্যার ইজ দ্য হোল? Where is the cavity? Where is the guha? Where is the that space? Where is the place? Where is the mandir? Hriday mandir? Where is the temple? Temple inside your heart? কিচ্ছু নেই, কোথাও কিচ্ছু নেই। বিজ্ঞানীরা বললেন ওসব কিছু হয় না, ওসব কিছু নেই, কিন্তু আছে। ওনারা বললেন নেই, কিন্তু আছে। ওনারা আরো বলবেন নেই, কিন্তু আছে। ওনারা বলবেন নেই, কিন্তু থাকবে, বরাবরই থাকবে। How can it remain? ওনারা যেটি বলছেন সেটি, the mind acts on the biological system in a way which could be sometimes a driving force of the biological system. মনের এমন ক্ষমতা আছে যে মন বায়োলজিক্যাল সিস্টেমকে অ্যাক্ট করে। যখন আমাদের বায়োলজিক্যাল সিস্টেম নিয়ে নানা লেভেলে, আমাদের লিভিং সেলগুলোর নানা লেভেলে কথা হচ্ছে, তখন এই জীবনের আদি থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে সেল ডিভিশন গুলো হয়ে চলেছে, বা সেল ডিস্ট্রাকশন হয়ে চলেছে, বা সেল রিফর্মেশন হয়ে চলেছে, বা নিউ সেলের প্ল্যান্টিং হয়ে চলেছে, এই যে সেল ডিভিশন, সেল রিফর্মেশন অ্যান্ড কম্বিনেশন অফ নিউ সেল, পিটার আঙ্গার বললেন যে মাটি, এই ধরিত্রী, এই ফ্লোরা ফনার যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাই, কিভাবে করবো? না, ওর মধ্যে একটা ক্যাপাসিটি ম্যাট্রিক্স হতে পারে, আর ওর মধ্যে একটা ভাইব্রেশন ম্যাট্রিক্স হতে পারে। In their output, which is almost 900 pages of books published in 2023, ওরা বললেন, দেখালেন যে এই যে মাটিতে আমরা ফসল ফলাচ্ছি, তো বললেন, how can I describe this soil? Meaning when they are coming to a conclusive part of it, যখন সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন বলছেন যে আমি মাটিকে কি করে, ধরিত্রীকে কি করে ব্যাখ্যা করব? এটা একটা আশ্চর্য জিনিস। কিরকম আশ্চর্য? যেখানে চলে যাবে সেখানে কিছু পাওয়ার আছে। কি পাওয়ার আছে? না, ইট ক্যান হ্যাভ আ ক্রিয়েশন। এর সব জায়গাতে ক্রিয়েশন আছে। তা আমরা যখন বলেছি যে ধরিত্রী হলো মাতা, এই বিশ্ব মাতা, তাতে অসুবিধাটা কোথায়?
বিশ্ব মাতা অনেকের অসুবিধা আছে, ধরিত্রীকে মা বলতে অসুবিধা আছে, অনেকেরই কালচারাল প্রবলেম আছে। যাদের কালচারাল প্রবলেম আছে, they should think twice, ponder over it and find out where is the difference. She is indeed truly the cosmic mother. She is indeed truly the transcendental mother, the mother representative of God on earth. ভগবানের এই যে সৃষ্টি, এই সৃষ্টির মধ্যে তিনি রয়েছেন। আর কি রয়েছে না, তার the power to create the new, এই power to create the new রয়েছে according to the settlement or according to the inputs, according to the input seeds into it and the conditions. Settlements to কি না conditions, conditions কি না air water ইত্যাদি condition, human body to condition, condition কি nutrition ইত্যাদি condition, but that is not sufficient. What is the condition? জগদীশ চন্দ্র বোস যখন পেপার প্রেজেন্ট করতে গেলেন প্যারিসে, ওনাকে অ্যাকসেপ্ট করলো না, সরিয়ে দিল। কেন না, ওনার প্রেজেন্টেশনটা ঠিক হয়, ওরা বল, কিন্তু অসাধারণ প্রেজেন্টেশন ছিল। সিস্টার নিবেদিতা যখন জিনিসটাকে গুছিয়ে পেপার থেকে গুছিয়ে দিলেন, তখন হয়ে গেল একটা ওয়ান্ডারফুল অ্যাট্রাকশন টু দ্য সায়েন্টিফিক কমিউনিটি, এন্ড দে হ্যাড অ্যাকসেপ্টেড দ্য পয়েন্ট দ্যাট প্ল্যান্ট হ্যাজ এ লাইফ। শুধু তাই না, তিনি বললেন যে প্ল্যান্ট হ্যাজ এ লাইফ, নট অনলি দ্যাট, plant has a life, such a sensitive life, which responds to the call of the vibrations. Sound wave having an impact on the plant life. এটা আজ ক্যালিফোর্নিয়ার এটা যেটা পিটার আঙ্গার এবং others, those who are now giving the finding and world community is accepting, I would tell them to, I would attract their attention to the discovery and to the profound, challenging discovery of Sir Jagadish Chandra Bose from India at that point of time, 150 years ago, wherein he had mentioned that plant has a life. Not only that, it responds to the human vibration. গান করুন গাছের মধ্যে, জমির মধ্যে গিয়ে গান করুন, জমির মধ্যে ভাইব্রেশন দিন। It changes the climate of the output. It changes the quality of output. California plant life ওরা দেখাচ্ছে যে aloe vera, there are 23 different types of plantations are going on for a long period, and তারা ওখানে গিয়ে দেখলো যে এক একটা জায়গায় এক এক রকম কন্ডিশন সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি all of the things constant, অন্য সবকিছু একই রেখে ceteris paribus, তারা যখন সেখানে একটা মিউজিকের ভাইব্রেশন দিচ্ছে, the music makes a change. Music not as therapy but as a kind of input to the thing, the mind. Cosmic system as a mind, human system as a mind. Now the reproductive scientists are saying it is a mind which determines the kind of quality of and variety of the output that you are going to give. It's a mind. How have you dressed up your mind, made up your mind, coined your mind? তুমি তোমার মনটাকে কিভাবে তৈরি করেছো, ব্যাখ্যা করেছো, দাঁড় করিয়েছো, তোমার মনের কি অবস্থা, সেই অনুযায়ী হবে, সেই অনুযায়ী আগামী দিনটা তৈরি হবে, আউটপুট তৈরি হবে, সেই অনুযায়ী জীবন এগিয়ে যাবে। মাইন্ড, কার্ডিয়াক সিস্টেমে তুমি গোয়া কোথায় পাবে? Where can you get the cave of the cave of a Himalayan region, a Himalayan cave within the heart? আরে বাবা, হার্ট পেতে, হার্টের কেভ পেতে হলে মাইন্ডটা তাই দরকার। Nobody can understand that unless the person is tuned to that. যখন আপনি টিউন করবেন, যখন আপনার মনের মধ্যে এই প্রত্যয় গড়ে উঠবে, হ্যাঁ ভগবান থাকতে পারেন, বা অনুমান হবে। স্বামীজি বললেন উইল্ড ইমাজিনেশন, তুমি অনুমান করো কোথাও। স্বামী বিবেকানন্দ বললেন উইল্ড ইমাজিনেশন। উইল্ড ইমাজিনেশন কুড বি দ্য স্টার্টিং পয়েন্ট। তুমি সাধনায় বসেছো, তুমি অনুমান করো, তুমি অনুমান করো তুমি এই যে তুমি ভগবানের সৃষ্টি, ইউ আর এ গিফট অফ গড। তুমি এই যে তুমি যদি ভগবানের সৃষ্টি হয়ে থাকো, তাহলে তুমি তোমার মধ্যে ভগবানকে এবার খোঁজো, বিকজ ইউ আর এ প্রোডাক্ট, ইউ আর এ গিফট অফ গড। তাহলে তোমার মধ্যে গড নিশ্চয়ই কোনো না কোনো ভাবে আছে। কোথায় আছেন খোঁজো, তুমি তোমার হৃদয়ে খোঁজো।
that is the easiest and direct way to find him out. তুমি তাকে তোমার হৃৎকন্দরে খোঁজো। কন্দর কোথায় পাবো? কন্দর এবার তুমি পাবো যখন তুমি ধ্যানে বসবে, সাধনে বসবে, অনুভবের জগতে আসবে, তখন দেখবে তুমি তোমার অন্তর মাঝে এক হৃদয় গুহা খুলে গেছে। সেই হৃদয় গুহায় তোমার ভগবান বসে আছেন। তুমি তাকে তার বসবার সিংহাসন দান করো, সেই ভগবানকে তুমি সেখানে তোমার পূজা নিবেদন করো। ইউ consecrate upon your divine within the cave of your heart. The cave of heart is remaining there. It exists there. হনুমানজি যেমন ওখান থেকে চলে যেতে পারেন because it is touched and touched with the firm devotion to God and the firm devotion and the firm faith in that he could fly high, he could take the escape velocity, he could he could pass through that pathways and again come down on earth and land at the designated place accurately at the time which is needed for it. তিনি সেই নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে নামতে পারেন, মহাকাশে সেইভাবে তিনি বিচরণ করতে পারেন, সেই পথ তার কাছে হয়ে যাবে, তার স্পর্শে ওটা শূন্য হয়ে যাবে। ওটি অত বিশাল, সেটি তার স্পর্শে শূন্য রূপা হয়ে যাবে, স্পর্শে শূন্য ওজনের হয়ে যাবে, স্পর্শে শূন্যময় হয়ে যাবে। তিনি শূন্য বায়বীয় হয়ে যেতে পারবে না, তার স্পর্শে শূন্য হয়ে নেমে আসবে। It is the touch of him. How can it happen? It happens through the power of your consciousness. সেটি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বললেন তার ম্যাথমেটিক্যাল থিওরিতে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বললেন শ্রডিঙ্গারের ক্যাট বললেন পসিবিলিটি কি না 0.5 ও বিড়ালটা বেঁচে আসতে পারে বা বিড়ালটা বেঁচে না আসতে পারে। কিসের ভিত্তিতে শ্রডিঙ্গার বললেন বিড়ালটা একটা বিড়াল, ওর মধ্যে কোনো মেধা প্রতিভা কিছু নেই, ও খাবার খাবে, যে খাবারটা ভালো সেটা খাবে তো ও বেঁচে ফিরে আসবে, আর ও যদি লোভ করে ওই খাবারটা খায় যার মধ্যে বিষ আছে তো ওখানে মরে পড়ে থাকে। কিন্তু শ্রডিঙ্গার আরেকটা পয়েন্ট, the third parameter, he did not apply on this calculation that there could be a third parameter which is a driving parameter, and that's the most important. ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক বললেন হ্যাঁ ওটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তোমার কনসিয়াসনেস, চেতন। আরে বাবা, ও তো একটা চেতন পদার্থ, ওর মধ্যে ভাবনা আছে, ওর স্মেল দেখে বুঝতে পারবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, ও দেখে বুঝতে পারবে, ও কালার দেখে বুঝবে, ওর স্মেল দেখে বুঝবে, ও তার মধ্যে চয়েস অলরেডি করে ফেলবে, ও ওটাকে ফেলে দেবে, ওর যেটা ভালো সেটাকেই নেবে, ওর কনসিয়াসনেস আছে, ওর মধ্যে চেতনা আছে, ও যা কিছু অদিব্য তাকে ফেলে দেবে, যা কিছু দানবীয় তাকে ফেলে দেবে, যা কিছু ষড়ঋতু আছে ফেলে দেবে, ও ষড়ঋতুকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলবে দৈহিক দিকে। তাই ভগবান বললেন অর্জুনকে, অভয়ং সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দানং দমঃ যজ্ঞ স্বাধ্যায় তপঃ আর্জবম। বললেন অহিংসা সত্যম ক্রোধ ত্যাগ শান্তি অপৈষ্ণম দয়াভূতেষু অলুপ্তম। বললেন তেজস্মাহা ধৃতি শৌচ অদ্রোহ ন অতিমানতাঃ ভবন্তি সম্পদ দৈবীম অভিজাতস্য ভারত। হে অর্জুন, এই হলো দৈবী সম্পদ। দৈবী সম্পদ কি? all these good qualities, এই সমস্ত দৈবী গুণ যার মধ্যে গড়ে উঠবে সেই হলো দৈবী সম্পদ। ভগবান তোমাকে কি দিতে পারে? ভগবান তোমাকে তুমি চাইলে বা না চাইলে ভগবান তোমাকে এই দৈবী সম্পদ দিতে পারেন, দিয়ে রেখেছেন। ভগবান এই দৈবী সম্পদ দিয়ে রেখেছেন, সবার মধ্যে দিয়ে রেখেছেন। ভগবান এই দৈবী সম্পদ সবাইকে দিয়ে রেখেছেন, এই দৈবী সম্পদ আছে। এটি বললেন ভাগবত, আত্মকৃতে পরিণাম আত্মানি চ এবং বিচিত্র চ হি বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ষসংযগবস্থিতং সত্যং পূর্ণং অনন্ত অনন্তঃ নির্গুণং নিত্যং অদ্বয়। ঋষে বিদন্তি মৌনয় প্রসন্তি আত্মা ইন্দ্রিয় আশ্রয়া यदा तदेव वश्म्यतर्पि তিরোধীয়তে বিদ্যুৎ। ভাগবত বললেন ওই অনন্ত তিনি অরূপে বিরাজমান হয়ে আছেন। তিনি কেমন না প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,
অদ্বৈত আর বেদান্ত কি? অদ্বৈত বেদান্ত হলো সেই তিনি অদ্বৈত, তিনি প্রজ্ঞারূপে ভাস্বর হয়ে আছেন, তাকে উপলব্ধিতে জানা যায়। সেখানে তুমি আমি কিছু নেই। সামবেদ এসে বললেন না, এটা এবার তুমি এবার প্র্যাকটিক্যাল রিয়াল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে এবার সংযোগ করো। প্র্যাকটিক্যাল রিয়াল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে কেমন করে সংযোগ করো? না তুমি তার সঙ্গে আরেকজনের সম্পর্ক তৈরি করো, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্পর্ক তৈরি করো। ভগবানের সঙ্গে ভক্তের কি সম্পর্ক? জৈমিনী সাধনে বসলেন, জৈমিনী পঞ্চ সাধন বার করলেন, হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নিধার। এটি সাধন তত্ত্ব। সামবেদের ভক্তি সাধনের সাধন তত্ত্ব। ভক্তি সাধনে যারা এগিয়েছেন তাদের একটি গূঢ় সাধন তত্ত্ব। মহাপ্রভু এই সাধন তত্ত্বের কথাই এগিয়েছেন নিজে। মহাপ্রভুর বাণী নিয়ে যারা সাধন তত্ত্ব রচনা করেছেন সেটা একটু আলাদা। মহাপ্রভুর নিজেও সাধন তত্ত্ব হলো এই হিংকার, প্রস্তাব, উদ্গীত, প্রতিহার, নির্ভার, তত্ত্ব। সেই তিনি আর এই যখন ভগবানের ভাব অন্তর মাঝে প্রবেশ করবে, যখন ভগবানকে অন্তর মাঝে নিজের উপলব্ধিতে, নিজের অনুভবের মধ্য দিয়ে, নিজের সাধনে, নিজের ধ্যানে, নিজের মননে, নিজের অভ্যন্তরে যখন ভগবানকে জানবার সময় সূচনা হবে, কখন সূচনা হবে? না, ভগবানকে জানবার সূচনা তখন হবে। কখন হবে? না তখন হবে প্রসন্ন আত্মা, ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা, ন শোচতি ন কান্ত। ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা ন শোচতি ন কান্ত। আর কি বললেন? সমাহ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পদ। সমান দেশ কিসে? না ভগবানের অবস্থান দেখে সমান। তার আগে কি আছে? না তার আগে আছে সে প্রসন্ন আত্মা, ব্রহ্মভূত প্রসন্ন আত্মা। কিসে প্রসন্ন? না ভগবানের অনুভবে প্রসন্ন, ভগবানের উপলব্ধির পথে এগিয়ে প্রসন্ন, ভগবানের বার্তা শ্রবণে প্রসন্ন, ভগবানের পথ অঙ্গীকার করে প্রসন্ন, ভগবানের যে সেবা কার্যের মধ্যে প্রসন্ন। হনুমানজি লঙ্কা লাভ, সমুদ্র লাভ দিয়ে লঙ্কায় গেলেন কেমন ভাব? ভগবানের বার্তাকে অন্তর মাঝে গ্রহণ করে, ভগবানের বার্তাকে অবলম্বন করে, ভগবানের নামগুণ সঞ্চারকে অন্তর মাঝে যাপন করে, গ্রহণ করে, বরণ করে। অন্য কোনো বিষয়ে যার কোনো চেতনা নেই, একেবারেই ভগবানের নিবদ্ধ চেতনা, তখন অনন্ত শক্তির অধিকারী। অন্য কোনো বিষয়ে তখন তার চেতনা নেই। প্রসন্ন আত্মা কখন হবে? যখন ব্রহ্মভূত হয়, ভগবানকে অন্তর মাঝে বরণ করে দেয়। হনুমানজি চলে গেলেন কেমন করে? খুঁজে পাবেন কোথায়? বিশল্যকরণী কোথায় আছে? ও নাড়ানাড়ি করে পাহাড় অত শক্তিমান তিনি, সবকিছু করেও কিছুতেই সে দেখা দেবে না। গাছ তো অন্তর মাঝে ফুটে থাকে, ও আড়ালে থাকে, কেউ দেখতে পায় না, ও লুকিয়ে থাকে। তো মহার্ঘ, ও লুকিয়ে থাকে, ও তো কেউ জানে না। যে জানে সে জানে, আর তো কেউ জানে না। তাই তিনি এই বিষয়ের নন, তিনি এই পথের নন, তার কাছে কিভাবে যাবে? না হ্যাঁ, তার কাছে যাবে কিছু না, বিকজ অফ দ্য পাওয়ার অফ ফেইথ। তার বিশ্বাসের শক্তি অসীম।
because of the power of love for God, তার ভগবানের জন্য ভালোবাসার শক্তি অসীম। প্রহ্লাদকে কোলে নিয়েছেন হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার পর ভগবান নৃসিংহদেব। নৃসিংহদেব যে হাতে ওর পিতাকে তার প্রাণটা নাশ করলেন, রক্ত ঝরে গেল চারদিকে। বিভৎস রূপ ধারণ করে যে হাতে তিনি বধ করলেন অথবা উদ্ধার করলেন হিরণ্যকশিপুকে, আর পর মুহূর্তেই তিনি প্রহ্লাদকে তার নিজ অঙ্গে আলিঙ্গন করে দিলেন। প্রহ্লাদকে আলিঙ্গন করছে, ভাগবত বর্ণনা দিচ্ছে, সুখদেব গোস্বামী মহারাজ বর্ণনা দিচ্ছেন, বলছেন প্রহ্লাদ, মহাভক্ত প্রহ্লাদ এখন স্বয়ং ভগবানের প্রস্থিত একটি ক্ষুদ্র শিশুর মাধ্যমে তাকে তিনি সমাদর করছেন। তার ওই রূপ কিছু মানুষ, কিছু সিংহ এই মিক্সড রূপ, তার মানবেতর এবং মানব উভয়তের মিশ্রণ রূপ, কিন্তু তার অন্তরটি ভাগবতী। ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং তিনি রূপবান হয়েছেন, তিনি ওই পরিস্থিতিতে এই রূপ ধারণ করে আছেন। ভক্ত জীবনকে তিনি এখন সমাদর করছেন, প্রহ্লাদকে তিনি সমাদর করছেন পরক্ষণে। যখন মৃত্যু কারণ হলেন তিনি, নিজ হস্তে যখন তার মৃত্যু তার জবনিকা করে দিলেন, আর সেই পটভূমিতে তিনি প্রহ্লাদকে আলিঙ্গন করছে, চুম্বন করছে, আপ্যায়ন করছে, প্রহ্লাদকে তিনি কোলে তুলে নিয়েছেন। ভগবান বলছেন এক অপূর্ব দৃশ্য, জগতের কাছে এক অপূর্ব দৃশ্য, তত্ত্বামসির এক পরিণতি। তত্ত্বামসি ছিল তত্ত্বে, তত্ত্বে ছিল, থিওরিতে ছিল, নো লঙ্গার ইন দ্য থিওরি। এটা এখন আর তত্ত্বে নেই, এটা এখন বাস্তব হয়ে গেল। তিনি রূপবান হয়ে গেলেন, তিনি রূপ ধারণ করে নিলেন, তিনি তার ভক্ত জীবনকে আলিঙ্গন করলেন, তিনি আর ইনি একাত্ম হয়ে গেলেন। ভগবত লিখলেন নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে তার ভক্তির আশীর্বাদ দিলেন, অন্য কিছু নয়, তার ভক্তির আশীর্বাদ দিলেন, অটুট ভক্তির আশীর্বাদ। ভক্তি অটুট হবে, অটুট কি আনদিকেই, কোনো অবস্থাতে যার দিকে হয় না, এই অটুট ভক্তির আশীর্বাদ দিলেন। এই অটুট ভক্তির দ্বারা কি হলো না, ভগবান আর ভক্তের মধ্যে একটা স্থায়ী সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। এই সম্পর্ক কোথায় বোঝা যাবে? অন্তর মাঝে বোঝা যাবে। সুখদেব গোস্বামী মহারাজ কোথায় অবলোকন করলেন? তার সুখদেব গোস্বামী মহারাজ দেখছেন সেই দৃশ্য, যে দৃশ্যে তিনি নৃসিংহদেব স্বয়ং, ভগবান স্বয়ং, যিনি কোন মূর্তিহীন, অবয়বহীন, কালাতীত, যিনি কোনো কালে বিরাজ করেন না, স্থানের পরশ যেখানে নেই, কোনো রং নেই, কোনো কিছু নেই, কোনো কিছু দিয়ে চিহ্নিত যাকে করা যায় না, তিনি একটি রূপবান হলেন, রূপের মধ্যে আসলেন, তার একটি করণীয় কাজ ছিল, সেটি করে ফেললেন। এবার তিনি ভক্ত জীবনকে আলিঙ্গন করলেন,
সুখদেব গোস্বামী মহারাজ দেখছেন, তার হৃদয় শিহরিত হয়ে উঠল। কোথায় দেখলেন? হৃদয় গুহায় দেখলেন। হৃদয় গুহায় তার সেই হৃদয় গুহার সেই সিংহাসন তখন কে উপবিষ্ট হয়ে আছে? তখন সুখদেব গোস্বামী মহারাজের হৃদয় আলোকিত করে উপবিষ্ট হয়ে আছেন ভগবান স্বয়ং। এই নবীন রূপে, নৃসিংহদেব রূপে তিনি উপবিষ্ট হয়ে আছেন। তবেই তো সুখদেব গোস্বামী মহারাজ তাকে দেখলেন, তাকে জানলেন, তার কথা বললেন, তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে দিলেন, তার পরিচয় আর সমগ্র ঘটনাকে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়ে দিলেন। তিনি দেখলেন, where from he could see. He could see through the realization of his own, within the cave of his own heart. And the cave of his heart had a temple inside, and the temple was glorified with the presence of the divine in the form of the lion man, God in the form of lion man. And God in the form of lion man was doing what? He was actually taking the devotee on his lap and offering his grace to the devotee. What was the message in that? The message was, let devotion gain strength and fortified everlasting. Bhakti dৃঢ় হোক, ভক্তি চিরস্থায়ী হোক, আরো ভক্তি শক্ত হোক, আরো দৃঢ়ভদ্র হোক। এটা ছিল তার তার বার্তা, তার গিফট, তার দান। তার দান ছিল এটি, তোমার ভক্তি বাদ। বিবেকানন্দ যেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, বাড়ির অবস্থা বিচার করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে বলবে বলে রেডি হয়ে এসেছিলেন, কিছু একটা চাই। পিতার বিয়োগের পর দারিদ্র চূড়ান্ত মাত্রায় চলে গিয়েছে, মায়ের খাবার জুটছে না, যেটুকু জুটছে মা এদেরকে খাইয়ে দিচ্ছে, তা নিজে খাচ্ছে। এদের মন যন্ত্রণা কাতর, তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি নিজে সেদিন ঠিক করলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে, বললেন ওনার কাছে সব কিছু চাইলে পাওয়া যায়, তাই ওনার কাছে চাইবে। তাই সেদিন আসলেন যে আমার মায়ের এরকম, আমার বাড়ির একটা শ্রী ফেরানো দরকার, তুমি একটা ব্যবস্থা বলো। ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ যাও, মায়ের কাছে যাও, চেয়ে এসো। কালী মন্দিরে মায়ের কাছে চলে যাও, মায়ের কাছে যা চাইবে পাব, শুদ্ধ মনে চাইবে পাব। রামকৃষ্ণের শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় তিনি যন্ত্র চালিতের মতো কালীঘরে চলে গেলেন, কিছু চাইতে পারলো, ফিরে আসে। ঠাকুর বললেন, কি হলো, কি চাইবে? কিছু চাইতে পারো, আবার যাও, আবারও কিছু চাইতে পারো। এবার ফিরে এসছেন, রামকৃষ্ণদেব ওকে স্পর্শ করে দিলেন, যাও, এবার যাও, এবার কিছু চেয়ে এসো। এবার গেলেন, চাইতে গিয়েছিলেন দারিদ্র্যের উপশম, একটা কাজ হোক, একটা উপায় হোক, মায়ের যাতে ভরণ পোষণের অসুবিধে না হয়। গিয়ে বললেন, হে জগন্মাতা, তুমি দাও বিবেক, তুমি দাও বৈরাগ্য, তুমি দাও ভক্তি। চেনে বিবেক বৈরাগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসলেন, বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি, এটাই তো ভক্তি, মোক্ষ। ঠাকুর বললেন, বেশ করেছিস, এই চেয়েছিস, বেশ করে, এবার চলে যা। তোর মায়ের আর কখনো মোটা ভাত কাপড়ের অসুবিধা হবে হয়নি। এরপর থেকে ওনার মায়ের আর কোনো প্রবলেম হয় হয়ে গেছে, যেখান থেকে ও জুটে গেছে, নানাভাবেই জুটে গেছে, প্রবলেম কিছু আর হয়। তত্র জ্ঞানম ইতি বিশেষ্যাম তৎসুখ স্বরূপ বিজ্ঞানম আনন্দম ব্রহ্ম।
বিশুদ্ধম কেবলম বিশেষণ শুদ্ধম এব নতু অবিদ্যা বিদ্যামিতি অর্থ অয়ম আত্মা অপহৃত यतः प्रत्याक् सर्वतो इहोऽपि अन्तरम् यः पृथिव्यां तिष्ठत इति आरभ्य इह आत्मानम् अन्तरं यमयति। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সামারি ফর্মে অর্জুনকে বলে দিলেন দৈবী গুণ। এই দৈবী গুণ কি? এই হলো দৈবী চরিত্র, এই হলো দৈবী প্রকৃতি। দৈবী প্রকৃতি ভগবান স্বয়ং এই প্রকৃতি রূপে বিরাজমান হয়ে আছে। তিনি সবার জন্য মাতৃরূপে বিরাজমান। The universal cosmic mother in the form of this material art, that material system. এই ম্যাটার নয়, জড় নয়, এই চৈতন্যময়, সদা চৈতন্যময়। আমরা জড় রূপে ব্যবহার করি, ধরিত্রীকে আমরা জড় রূপে ব্যবহার করি। এই প্রাণদায়ী, প্রাণ সঞ্জীবনী। সে বললেন অন্নং ব্রহ্ম ইতি ব্যাজনা। এই ধরিত্রী মাতা সেই অন্ন সৃজন করে চলেছে, সদাই অন্ন সৃজন করে চলেছে। যেখানে তার যে পরিচয় সেখানে সেরকমই অন্ন হচ্ছে, তার বীজ সেইভাবে আসছে, আর বীজের অনুপাতে সেরকম অন্ন তৈরি হচ্ছে। অন্ন প্রাণের শক্তি দিয়ে দিচ্ছে। বলেন পঞ্চভূত মাত্রায় তিনি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন এই সমগ্র সৃষ্টিকে। ইতি অফ তেজ মরুত জল। পৃথিবীর মধ্যে, এই পৃথিবীর মধ্যেই বিস্তার, সবটাই জড় রূপে হয়ে আছে। ঋষি বললেন হিংকার, সামের সাধন শুরু কর। হিংকার সামের সাধন। মহাপ্রভু এই হিংকার থেকে আগত। আচার্যদেব আহ্বান করলেন, হে প্রভু তুমি আবির্ভূত হও। আহ্বান ছিল সেখানে, এই আহ্বানটিকে নিয়ে তিনি আসলেন। আহ্বানকে অবলম্বন করে তার ধরিত্রীতে আগমন। অবশ্য আচার্য আবার তাকে বাউল রূপে তাকে বার্তা পাঠিয়েছে। আর যেন হাটে না পিঠায় চাউল, বাউলকে কহে ওই হাট ওই আছে বাউল। তিনি বার্তা পাঠালেন, এবার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে, তাই তিনি এবার চলে যাবেন। হিংকারটি কি? সামের সাধন, ভক্তি পথের সাধন। হিংকার হলো সেই ভগবানকে, ভগবানের যে স্বরূপ, God in his own form, God with his own identity, ভগবানকে ভগবানের পরিচয় রূপে, তাকে তার রূপে, তার যে মৌল রূপ, প্রকৃত রূপ, সেই রূপে তার পরিচয়। এই পরিচয়টি কিভাবে আসে? জড় পরিচয় নয়। এক জড় দেহি, হয়তো তিনি আছেন, ভগবান রামচন্দ্র চলছেন, সবরী মায়ের কাছে তিনি যখন এসেছেন তিনি দেখছেন, আসবার আগে থেকেই দেখছেন তিনি ওখানে অবস্থিত হয়ে আছেন, তিনি বসে আছেন। ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফর্ম অফ লর্ড শ্রীরাম, তার সেই মহাজাগতিক ফর্ম, তার সেই দৈব রূপ, দিব্য রূপ, সেই দিব্য রূপে তিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র সেখানে উপবিষ্ট হয়ে আছেন। আর যখন তিনি সশরীরে সেখানে পদার্পণ করলেন ওই কর্ণ কুটিরের মাঝে, তখন মাতা সাবরী তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন। তার জন্য যে সেবার জন্য যে তিনি ফল উপাদান নিজে টেস্ট করে রেখেছিলেন, নিজে কিছুটা করে টেস্ট করে করে রেখেছিলেন, যাতে সাধু ফল তাকে দেওয়া যায়, মিষ্ট ফল দেওয়া যায়। অতি সন্তর্পণে, অতি অতি আনন্দের সঙ্গে তিনি সেটি যখন গ্রহণ করছেন, মাতার সাবরী তখন দেখছেন সেই যে তিনি যাকে রোজই দেখেন,
যাকে তিনি ওই আসনে রোজই দেখেন, তার সেই অবয়ব জ্যোতির্ময় আলোক রূপ, সেই জ্যোতির্ময় আলোক রূপ আজ তিনি আরেকটি জ্যোতির্ময় হয়ে এসেছেন। আর ওই জ্যোতিতে জ্যোতি যেন মিশে গিয়েছে। যে স্পন্দন তার প্রথমে ছিল, যে স্পন্দন তিনি অনুভবে পেয়েছেন, যে স্পন্দন তিনি অনুভবে জেনেছেন, যে স্পন্দনকে অবলম্বন করে তিনি তার সাধন জীবনকে অতিক্রম করবার দিকে এগিয়ে চলেছেন, সেই স্পন্দন আজ পরিণত স্পন্দন। ভগবান আজ তার কাছে বাস্তবত উপস্থিত। আজ তিনি তার পদসেবা করবার সুযোগ পেয়েছেন। সেই স্পন্দনকে তিনি এখন, সেই জ্যোতির্ময় তিনি এখন তার সশরীরে উপস্থিত হয়ে আছেন। সম্যক জ্ঞান কি? এটি হলো সম্যক জ্ঞান। শঙ্করাচার্য বললেন, সম্যক রূপে তাকে জানো, সঠিকভাবে ভগবানকে জানো। সম্যক কি না? সঠিক, ইন দ্য কারেক্ট ওয়ে, ইন দ্য কারেক্ট ম্যানার। তুমি তাকে জানবে কিভাবে? ইউ ট্রাই টু রিয়ালাইজ গড ইন দ্য কারেক্ট ম্যানার। হাউ ডু ইউ রিয়ালাইজ গড ইন দ্য কারেক্ট ম্যানার? If you wish to have the correct realization of God, you have to correct yourself first. তোমাকে কারেক্ট হতে হবে। কি করে কারেক্ট করবে? হাউ উইল ইউ কারেক্ট ইয়োরসেলফ? তুমি যদি ভগবানকে সেই সম্মুখ রূপে দেখতে চাও, জানতে চাও, অনুভব করতে চাও, তোমাকেই কারেক্ট হতে হবে। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন, ইয়ামা নিয়ামা আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার। এই পাঁচটি ধাপ যখন বেরোবে, তখনই তোমার মধ্যে ধারণা তৈরি হবে। ভগবানের ধারণা, বিশেষত ধারণা, বিশেষ ধারণা। এই ধারণা যখন তৈরি হবে, তখন তোমার মধ্যে ধ্যান জন্মাবে। ধ্যান কি? না তুমি আসনে বসে ধ্যান করতে পারো, তুমি চলমান অবস্থায় ধ্যান করতে পারো, তুমি চলতে চলতে ধ্যান করতে পারো। সমাধি বলছেন, তার সমাধি নির্বিকল্প সমাধি। নির্বিকল্প সমাধি কি? না যে সমাধির মধ্যে বিকল্প নেই। কখন হতে পারে? না গভীর অরণ্যের মধ্যে হতে পারে। রামকৃষ্ণদেব বললেন, মনে বনে কোনে। তা মনে যদি হবে, কোথায় হবে? যে কোনো জায়গায় হবে। শ্রী অরবিন্দ যখন পন্ডিচেরিতে প্রথম গেলেন, তখন দেখছে সবাই, কখনো কখনো কেউ কেউ দেখে ফেলছে মাঝরাতে তিনি, বা অতি প্রত্যুষে তিনি পায়চারি করে। কে পায়চারি করছে? নবডি নো হু ইজ হি। তাকে জানেন, দিনের বেলায় দেখলে তাকে বুঝছেন, হ্যাঁ এই তো শ্রী অরবিন্দই তো ছিল। এক আলোর শরীর, তিনি হেঁটে বেড়াচ্ছেন। কেমন? তার সে সময়ই তো। সে নির্বিকল্পে আছে, অথচ চলমান। নির্বিকল্পে আছে, অথচ চলমান আছে। আগামী দিনে, আগামী সভ্যতায় তেমন মানুষ আসবে, জগতে প্রচুর হয়ে যাবে, যখন ভগবানকে বরণ করে কর্মের মাঝে চলে যাবে। ভগবদ গীতার অন্তিম মেসেজটা কি? হোয়াট ইজ দ্য লাস্ট মেসেজ অফ দ্য ভগবদ গীতা? ওয়ার ডাজ ইট কনক্লুড? ওয়ার ডাজ লর্ড কৃষ্ণ কনক্লুড? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কনক্লুড করছেন? কোথায় এসে শেষ করছেন? বলছেন, মান মান ভাব মদভক্ত মদিয়াদি মান নমস্কার। এটা বলছেন। বলছেন কি? অর্জুনকে বলছেন, তুমি তুমি কর্মের মধ্যে এবার প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। এত সব বললাম কেন? না তুমি কর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। কর্ম ত্যাগের জন্য বলি। তুমি মহাকর্মের মধ্যে, জীবনে তোমার যে কর্তব্য কর্ম আছে, সেই কর্মের মধ্যে তুমি এবার পরিপূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়ে যাও। কিন্তু হোয়াট ইজ দ্যাট? কিন্তু তুমি ভগবানকে, তুমি আমাকে সবসময় অন্তরে স্মরণে রাখো, মননে রাখো, কীর্তন করো অন্তর মাঝে, কিন্তু তোমার কর্মে প্রবিষ্ট হয়ে যাও। তুমি যুদ্ধ করো, you do the work, you engage yourself in the war and you have to fight and win. তোমাকে এই যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। তুমি ধর্মের পক্ষের যোদ্ধা, তুমি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করবে, তোমাকে জগতে জয়ী হতে হবে। তুমি ভগবানের লোক, তোমাকে জয়ী হতে হবে। তুমি তো জয়ী হবেই, কিন্তু তোমাকে সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে গিয়ে চলতে হবে। তোমাকে সেই পটভূমি, তোমার নিজের মধ্যে সেই সংস্কার হয়ে যাবে। কি সেটি? না তুমি যুদ্ধ করছো না কোনো প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, তুমি যুদ্ধ করছো না তোমার কোনো শত্রুকে মারবার জন্য, তুমি যুদ্ধ করছো না তোমার কোনো পুরনো কিছু ছিল, সেই জেলাসি কিছু ছিল তার জন্য, তুমি কোনো যুদ্ধ করছো না তোমার কোনো লোভ ছিল চরিতার্থ করবার জন্য, তুমি যুদ্ধ করছো না তোমার মধ্যে একটা ক্রোধ এসেছে সাময়িক, তাকে ক্রোধকে পূরণ করবার জন্য।
তুমি যুদ্ধ করছো না, তুমি একটা বিরাট যুদ্ধ, তোমার ইগো তৈরি হয়েছে, অহং তৈরি হয়েছে, অহমিকা তৈরি হয়েছে, তাকে পূরণ করবার জন্য নয়, তুমি সেই যুদ্ধ করছো না। তুমি যুদ্ধ করছো কেন? তোমার এই যুদ্ধটি ভগবানের জন্য যুদ্ধ। তুমি রাইটিয়াসনেস এর জন্য যুদ্ধ করছো। সত্যেন উত্তভীতা ভূমি, সূর্যেন উত্তভীতা দৌড়। ভগবান বললেন, বশিষ্ঠদেব ভগবানকে বললেন, তুমি জগতের জন্য বার্তা দাও। তিনি বললেন, তুমি এইটি জানিয়ে দাও জগতের কাছে, সত্যেন উত্তভীতা ভূমি, এই ভূমি যে তৈরি হয়েছে, এই পৃথিবী, এই ধরা, এই সৃষ্টি, এই মহৎ সৃষ্টি, এর পেছনে একটা মহাসত্য আছে। এই মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠা যে করবে সেই ভগবানের পথে আছে। আর এই সূর্য সেই 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 দিব্য লোকের হয়ে জ্যোতিষ্মান হয়ে আছে। সূর্য তোমাকে আলো দিয়ে চলেছে, তুমি নিজের মধ্যে সেই আলোককে বরণ করে নাও, আর সেই ভগবানের আলোককে অন্তরে বরণ করে তুমি এগিয়ে যাও। এই জগৎ ভূমি সেই মহাসত্য, জগৎ ভূমির মধ্যে ভগবান আছেন, তিনি মহাসত্য। এই জীবন অসত্য নয়, এই জীবন সত্য। এই জগৎ অসত্য নয়, এই জগৎ সত্য। এই জগতের মধ্যে তোমাকে এবার ভগবানকে খুঁজে নিতে হবে। You have to find out God within that. You have to realize God in your own way. You have to move forward to have a realization of God. You have to realize God within the cave of your heart, and you will find He resides there. He resides with His total, with His full, and with His wholeness within the cave of your heart. হে প্রভু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সনাতন, যিনি তোমার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছেন, এই দৈবী প্রকৃতি তার মধ্যে জাগ্রত হোক, যাতে তিনি তোমার অনুভব পেতে পারেন। বেদমন্ত্রের পাঠগুলো সবাই পার্টিসিপেট করুন। वेदस्यामानि सह श्रुतं मे Swami Satyang Bodhi Swami Padmamavatu Tadvakaramavatu Shanti Shanti Shanti
Om Shanti Shanti Om Mamangani Prana Chokshu Om Shrotramaza Balamindiyani Cha Sarvani Sarvyam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuyat Mama Brahma Nirakaro Anirakarnamastu Anirakarnamyastu Namaste Moi Santo Te Moi Santo Shanti 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 Om Purnamada Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Om Sano Avatu Sano Bhunaktu Sarvabahui Sahaviriyam Tejasino Aditamastu Ma Vidvishabahui Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvaruna Shangno Bhavati Ariyamaha Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha Namaha Devayu Deva Prajakshang Brahmasi Ami Prajakshang Brahma Badikwami
Budi Swami, Satyan Budi Swami. Mamavatu Tadvaktaramavatu Mamavatu Bhaktaram Shanti 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 Bhadran Karne Vishnam Deva Bhadran Vasima Shavi Ayotra Hidayangai Tustuvang Shatanubi Devahitang Yatayu Shanti 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো। নাও 2 minutes meditation. আমরা সবাই যে যেখানে আছি 2 মিনিট ধ্যান করবো। 2 minutes meditation by all. আমরা আজ এখানে শেষ করছি। We're closing for the day. আমরা আবার আগামী রবিবার বিকেল 5:30টায় ইন্টারন্যাশনাল টাইমে আমরা মিলিত হব। আজকে রেকর্ডিং অনেক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেছে স্যার ছবি। প্রণাম নেবেন আমাদের সবার, স্যার প্রণাম নেবেন। টাচিং ইওর হোলি Wish you all the best. All the best. সবাই ভালো থাকুন। এখানে শেষ করছি।